Look at the first question. Read the following paragraph and fill in the table given below. One has been done for you. This is something about Mr. and Mrs. Chandrasena. They have 3 children. Lama tunjane kinnalo. Vidavu krida karna kila kiyanne. Names are Ravi, Rani, Lal ne. Ravi is the eldest in the family. Paul Vedimal kila kiyano. He is 18 years old. Avruddha hatai. The next one is Rani. Avruddha asayalo. The youngest is Lal and he is 14 years old. Ravi plays cricket for the school team and Lal plays football. The only girl in the family is a good netball player. So we are given the 3 names. Ravi, Rani and Lal. YSI sport kai hanne. Rani ki ide? Das ide? Lal? Dahatare. Dot Ravi ki sport hai ka? Cricket. Capital C under. Cricket should be starting with a capital C. Rani sport. Netball. Capital N. Lal sports. Hockey. Football. Capital F. Read the following conversation and fill in the blanks. Use the words or phrases in the box. Also, the phrases given. The phrases sticker. Severe headache. Tarunu Olvikakuma. Buy some books. Pot Ganda. Go to see a drama. Natya Balandanda. Tomorrow evening at a house. Feel well. Hondai. Sanipai. Sasutui Kiane. Closed. Pasa at the Kianeka. Uttarathali and Tangal. So first dialogue is between Lal and Nihal. Lal Ahan Mukad. Is the bookshop closed today? I have to buy some books, Nil. Buy some books, Kineka. Yes, it is closed today. Today I don't. I must go home early. Feel well. Today I don't feel well. I must go home early. What's wrong with you? I have a severe headache. H-E-A-D-A-C-H-E. Hari. Are you free? Are you free tomorrow evening? Are you free tomorrow evening? Yes, I am free. Why? Then shall we go to see a drama? Page number 19. Dahanamaya. Left hand side opposites so number 1 to 5 look at the number 1 can help find finish obey increase විරුද්ධ ටික ඇති දකුණු පැත්තේ ඔතනම begin disobey decrease hindered lose කියන එක. එතනින් හොයලා තමයි ලියන්නේ. කරමු අපි. උත්තරේ විතර ලියන්න. ඔට්ටකේම
එතකොට help කියන්නේ උදව් කරා, hindered කියන්නේ බාධා කරා කියන එකයි. hinders කියලා කියන්නේ බාධාවල් වලට. find කියන්නේ හොයාගන්නවා කියන එකනේ. මොකද opposite එක? lose ද? find and lose නේ. හරි දාමු. finish එකට begin, finish and begin. obey. මගේ නෙවෙයි නේද? obey, disobey. increased. හරිද උත්තරේ? වැරදි. මෙතන අහන්නේ increased කියලා, අතන තියෙන decrease කියලා. ඒක හැදෙන්න ඕනේ කොහමද? decreased කියලා ඩ එකක් එන්න ඕනේ. හරි. එකද වැරදි තියෙන ඒවා සමහර ඒවා. number 6 to 10 කරමු. lengthen කියන්නේ දිගු වෙනවා කියන එක. should අන්න should කියලා තියෙන මේක should නෙවෙයි. disappear නොපෙනී යනවා. floated පා වෙනවා. fasten කියන්නේ ගැට ගන්නවා කියන එක. appear එකට මොකද තනි පැත්ත? disappear නේ. appear disappear කියන එක. sank floating. sank කියන්නේ ඉලුණා, floated කියන්නේ පා වුණා කියන එක. unloosed fasten dispersed. මේක ස්පෙලිං වැරදි වෙනවා. මේ sorry. මේ මෙතන shout වෙනවා. S H O U T E D. හදාගන්න එක shouted කියන්නේ. S H O U T E D shouted. කෑ ගැසුවා කියන එක. then whispered. lengthen shorten. ලකුණු දානවා ලකුණු දාන්න. පහළ බලමු පුතේ එකේ. eleven to 15 කරමු. මේවා නාම පද. කලින් තිබුණේ ක්‍රියාපද. these are nouns. 11 to 15 friends යාළුවෝ, falsehood වැරදි බව කියන එක, giants යෝධයෝ, sunrise ඊට පායනවා. defeats කියන්නේ පරාජය කියන්නේ පරාජයන් කියන ඒවා. යාළුවන්ගේ අනිත් පැත්ත. enemies සතුරෝ. falsehood එකට truth නේ. එතන truth කියන්නේ සත්‍ය. falsehood කියන්නේ ව්‍යාජභාවය, අසත්‍යභාවය කියන එක. giants doves කියන්නේ කුරුමිට්ටෝ. sunrise sunset. defeats කියන්නේ පරාජයන්. victories කියන්නේ ජයග්‍රහණයන්. දාසේ 20. The words are heroes, වීරයෝ, safety ආරක්ෂාව, kindness කරුණාවන්තකම, question ප්‍රශ්නය, hills කඳු.
වීරයා ගැනීම පැත්ත මොකද්ද? millions. Safety එකේ danger, kindness, cruelty, නපුරු බව, question, answers, hills and valleys. අලුත් වචනයක් වල මේ විලියන්ස් කියන්නේ බියගුල්ලෝ. බය පිරිච්ච කට්ටිය කියන එක. Number 21 to 25 පොඩක් අමුතු ප්‍රශ්න බලගන්න එකත්. Right. Part A එකේ තියෙන උත්තර ටික part A empty, his, heavy, බරයි, broad කියන්නේ පුළුල් කියන එක, ancient, පැරණි, dirty, අපරිසිදු කියන එක. ඔකට උත්තර ටික 21 25ට උත්තර ටික. Light, full, clean, narrow, modern. All these are adjectives. මෙතන තියෙන නාම විශේෂණ. ඒක ඔයාලට දැනගන්න තියෙන දේ තමයි ක්‍රියාපදයක විරුද්ධ අර්ථයක් තියෙනවා, නාම පදයක විරුද්ධ අර්ථයක් තියෙනවා, නාම විශේෂණයක විරුද්ධ අර්ථයක් තියෙනවා කියන එක නේ. ඒ තුනම කරමු. B, C. Okay, number 1 මට කියන්න light එකට විරුද්ධ පදය. මොකක් මට හුන්නේ නැහැ. light heavyද? මෙතන බරයි කියන එක නෙයි සැහැල්ලු කියන එකයි නේ. ආලෝකය නෙවෙයි light කියන එකට. full empty. full empty කියන සම්පූර්ණ මිස් කියන එකද? clean. උත්තර කියමු. clean, dirty, narrow, broad, පුළුල්, modern, ancient. sweet කියන්නේ පැන රස, රසවත් කියන එක, late පරක් වෙලා, noisy ශබ්දවත්, fat කියන්නේ මහත, ස්ථූල කියන එක, slow හිමීට. sweet, sour, that is sour, sweet and sour. Late, early, noisy, quiet, fat, lean. lean කියන්නේ කෙට්ටු කියන එක, මහත නැති කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් lean කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ මස් සතුන්ට අන්න ඒ වගේ දේවල්. අපිට කියන්නේ නේ. අපි මිනිස්සුන්ට කියන්නේ thin කියලානේ. He's a lean person කියන්නේ he's a thin person කියලා කියන්නේ. But regarding animals you can say lean meat කියලා අපි කතා කරනවා. Slow, rapid. ලකුණු දාගන්න ඕන නම් free එකට විරුද්ධ පදය. free කියන්නේ නිදහස්. captive නේද? captive කියන්නේ ග්‍රහණයට අහු වෙලා කියන එක. poor දුප්පත්. wealthy. wise, foolish, singular, plural, top, bottom. එච්චර තියෙන නේද? Right, page number 22 22.
කරමු ඔයගොල්ලෝ එක. ප්‍රශ්න පත්‍ර ඔබට බාරයි. ඒක ලේසි වැඩක්. Picture is given. වචනය ලියන්න තියෙන්නේ. You have to study the picture and fill the blanks. අකුරු ගාන ඇති අතන ඉරිකේලි ගානට අකුරු ගාන තියෙනවා. The boy is reading a book. ඒකේ උත්තරේ තියෙනවානේ. Second එකේ අර මිනිස්සයා මොකක්ද දෙයක් කරනවද නේ. The man is a carpenter. He is මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ හදන්නේ. This picture, there are three men. They are doing something with the pens. වැටක් හදනවා, වැටක් කොසවනවා කියලා අපි කතා කරන්නේ මෙතනට. E එකෙන් පටන් ගන්න වචනයක්. මනුෂ්‍ය ගොවියෙක්. එයාගේ කුඹුර පැඩිෆීල් සීසාන වලට කියන වචනේ මොකද්ද? P එකෙන් පටන් ගන්න වචනයක්. ඔකට මෙතන බලන්නේ vocab එක පුළුවන්ද කියන එක ඔයගොල්ලන්ගේ first paper එකේ මේක first paper එකනේ. පළවෙනි පත්‍රයනේ. පරි වචන පරිශීලනය කරලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ලියා ගන්න බෑනේ ඒකනේ. කොච්චර මතක් කරලා මතක් වෙන්නේ නැහැ දන්නේ නැත්තම්. Next one. කොල්ලෙක් ඉන්නවා කොල්ලෙක් පින්තූරයක් බිත්තියේ මොකද කරන්නේ කියලා අහනවා. ගෑනු ළමයෙක් ඉන්නවා මල් කඩනවානේ. මල් කඩනවා. ෆෝන් එක අතේ තියෙන්න නේද? හරිද උපකරණයක් තියෙන්නේ. Right. 5 words. What is the first one? Let's see. He is making a chair. That is making. M-A-K-I-N-G spelling හරියට තියෙන්න ඕනේ. Second one. They are ඔසවනවා. නගා සිටවනවා. Erecting. They are erecting. E-R-E-C-T-I-N-G. Erecting. A fence around the garden. The man is a farmer. He is plowing නේද පුතේ? P-L-O-U-G-H-I-N-G plowing කියන්නේ සීසානවා කියන එක. නෑ වින්තෝනේ මොකක්ද තිබුණේ? hanging නේද? සෝනෝනේ hanging. How spell hanging? H-A-N-G-I-N-G hanging. Last one. Plucking. How spell plucking? P-L-U-C-K-I-N-G. Plucking flowers. Okay, we are going to the page number. I think page number 4 පුතේ 4. Page number 4. ආගමු මාතෘකාව තියෙන diminutives කියලා. දැන් diminutives කියලා කියන්නේ කුඩා කියන එක, ශුද්ධ නැත්නම් පුංචි කියන එක, podium කියන එක. මේක ප්‍රාණවාචී වෙන්නත් පුළුවන් අප්‍රාණවාචී වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවා ඌසගේ පැටියා කවුද? ඌස් පැටියානේ. බලු පැටියා නෙවෙයිනේ. ඒකට ලොකු එකා අම්මා පොඩි එකා පැටියා. ඒතර අපි කියන්නේ young ones කියලා. දැන් young ones කියව ගමන් ඒක ප්‍රාණවාචී. පණ තියනවා කියන එක. දැන් ගංගාවක් කියන එක පණ නැහැනේ. අපි අප්‍රාණවාචී ගණන් ගංගාවක් කියන එක නේ. ඒකේ කුංචි එකක් ඉන්නවා. rivulet කියලා අපි කියන්නේ. ඒවා පණ නැති හින්දා පොදුවේ අපි කතා කරනවා diminutives. Diminutives කියලා කියන්නේ කුංචි කියන එක. there was a cartoon එකක් තියෙනවා diminutives කියලා බලලා දෙනවා. there's a cartoon මේ ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා diminutives කියලා. ඒකේ ඉන්න ඔක්කොම සත්තු කුංචියෝ. පොඩි පොඩි සත්තුන්ගේ cartoon එකක් තියෙනවා. Right, the definition is diminutive is a word representing something small. පොඩි කියන දෙයක්, චූටි කියන දෙයක් or something young. බාලයි කියන දෙයක්, පොඩි කියන දෙයක් නේ. So kitten is a young cat, booklet is a small book. දැක්කනේ? kitten ට වන තියෙනවා. ප්‍රාණවාචී.
බුක්ලට් එකට පණ නැහැ. එයා අප්‍රාණ වාචි දෙකට පොදුවේ අපි ඩිමිනිටිව්ස් කියලා කියනවා. බලන්න දන්නවද කියලා මේවා? මෙයා කියන්නේ කාටද? වලහනේ. මෙයා වලහුගේ පැටියාගේ නම තමයි ඉස්සරහින් තියෙන්නේ. කොඩ් කියන්නේ මාළුවෙක්. Cod is a type of fish. cod liver oil කියලා ටැබ්ලට් එකක් තියෙනවා. බීලා ඇති ඔයගොල්ලෝ. කහ පාට ටැබ්ලට් එකක්. cod liver oil. තෙල් වගේක් ඒක. deer මුවා නේද? fawn කියලා කියන්නේ උගේ පැටියා. dog puppy දන්නවා. eagle උකුස්සා පැටියට කියන්නේ eaglet කියලා. Have you seen eagles in Badulla? ඉන්නවනේ. උඩ කරකිනවා. පැටවුත් ඉන්නවා මේ දවස්වල. eel කියන්නේ ආඳා. ආන්දාගේ පැටියා එල්ව. eel and එල්ව. ආඳ බලන්න යන්න ඕන නම් අර ඔය දෙපැත්තට කියන්නේ ස්ටේෂන් එකේ මෙහා පැත්තේ හිඟුරුගමුව නේද? හිඟුරුගමුව පැත්තේ ඇල තියෙන එහා පැත්තේ යන්නේ ඇලේ ඉන්නවා. ඒ ආඳෝ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙනනේ පැත්තේ ඉන්නවා ආඳෝ. එලිෆන්ට් අලියා ගේ පැටියා කාෆ්. ෆ්‍රොග් කියන්නේ ගෙම්බා, ටැඩ්පෝල් කියන්නේ ස්කෙඩියා. ගූස් කියන්නේ කවුද? ගූස් කියන්නේ පාත්තයානේ. ගූස් කියන්නේ පාත්තයා. උගේ පැටියා ගොස්ලින්. okay. හයා කියන්නේ හාවගේ පැටියා ලෙවරට්. හෝස් අශ්වයාගේ පැටියා ෆෝල්. මෙයා කියන්නේ කවුද? අන්න මාර කෙලියක්. හෝස් කියන්නේ අශ්වයා. මෙයා කියන්නේ අශ්වයා ගෑනු සතාද? එළඹ නේද? හරිනේ. ඉතින් බලන්න පිරිමි එකාගේ පැටියට කියන්නේ ෆෝල් කියලා, ගෑනු එකාගේ පැටියට කියන්නේ පිලී කියලා. බලන්න කොයිතරම් දුරට භාෂාවක් කියන යනවදනේ. භාෂාවක ලස්සන බලන්නකොදන. පිරිමි එකාගේ පැටියට කියන නමකුත් තියෙනවා. ගෑනු එකාගේ පැටියට කියන නමකුත් අපේ තියෙනවද? සිංහල මිනිස්සුන්ට කියනවද එහෙම? පොඩි එකා පොඩි එකී කියලා කියනව නේද? පැටියා පැටික්කිය කියලා කියනවනේ. ඒ අර භාෂාව අනුව වෙනස් වෙනවා ඒක. ලස්සන. අවුලට්. අවුල් කියන්නේ බකමූණා. බකමූණු පැටියා. අවුලට්. රිවර් මම කියපු එක රිවර් ගංගාව. රිවුලට් කියන්නේ කුඩා ගංගාව, පුංචි ගංගාව. sheep lamb. ස්ට්‍රීම් කියන්නේ දොළපාර, තවත් පුංචි දොළපාරට කියන්නේ ස්ට්‍රීම්ලට් එකක් කියන එක. ස්ට්‍රීම්ලට්. swan signet. swan හංසයා නේද? හංසයානේ. ඔගේ පැටියා signet. trout කියන්නේ මාළුවේ. trout is a fish that lives in fresh water. නැවුම් ජලයේ inland waters වල ජීවත් වෙන එකේ trout. උගේ නම පැටියාගේ නම fry. whale දන්නවා තල්මහා. උගේ පැටියත් calf. ඒතර බණ්ඩ අලියාගේ පැටියත් calf, තල්මගේ පැටියත් calf නේ. සමහර වචන හරකත් ඒව නේද? calf. පසුපිටියටත් කියනවනේ. සම්මා common. සමහර වචන common. හරි ඒක O level වල හම්බෙයි. කොහේයක් යනක. part 1 එක කරමු. මතකෙන් ලියන්න බලන්න. එහෙම පොඩ්ඩක් වහත්තද කමක් නැහැ ඕන්න මතකෙන් ලියනවා නම් බලන්න. What's the page number? Page number? 3 පුතේ. 3 නේ. Three නෙවෙයි නේද? 4ද?
කොහොම උත්තර ටික එතන තියෙනවා. ගැටලුවක් නෑ ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ. උත්තර කියන අවශ්‍යතාවයක් නෑනේ. පොඩි කියන්න පාවිච්චි කරන young කියන වචනේ baby, small. මේ වචන තුනම පාවිච්චි කරලා තිනවා. young, baby, small කියන්නේ පැටව පොඩි උන් කියන එකට. හරි. right අපි part B එකට යමු. fill in the blanks on ඉස්සෙන් පොඩ්ඩක් දෙන්නේ. කල්පනාවෙන් බහුවචන වෙන්න පුළුවන් සමහර ඒවා හරියට දාන්න ඕනේ. there may be plural sentences. Several tiny histanak followed the eel up the river. ආන්දගේ පස්සේ ආන්ද පැටව ගියා. ඒක බහුවචනය නේද? ඒක හරියට බලලා දාන්න බහුවචනය. Okay, first one several time මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ? eel ki පැටව. Elvers නේද? That should be Elvers. Followed the eel up the river, the mare and her. බහුවචන නැද්ද ඒක වචන වෙනවද? අශ්ව පැටව ගොඩක් දානවා තනි එකයි දාන්නේ. එකයිනේ. ගොඩක් වෙලාවට තනි පැටිය තමයි දාන්නේ. එතන මෙයාගේ පැටියා කවුද? ෆිලි නේද? Her filly trotted around the paddock. And her leverets. Leverets කියන්නේ hare නේද? Hare and her leverets lay down in the long grass. Foal කවුද? Horse නේද? The horse and the foal were sold for 900 pounds. The lamb, sheep, and her lamb grazed in the field. The elephant and her calf walked slowly into the jungle clearing. The swan and her two bahuvachanai cygnets floated majestically downstream. The cat carried her kittens ne එක ගොඩක් ඉන්න සාමාන්‍ය පොදුවේ ඌසර පැටව ගොඩක් ඉන්නවා. The cat carried her kittens in her mouth. paper එක ඉතුරු එක page number 23 23 කරමු ඔයගොල්ලෝ එක නේද? The question is underline the correct ending. නිවැරදි අවසානයේ හොයන්න තියෙන්නේ everyone praised him for his bravery කියනකොට the braved the bravely the කියලා නිවැරදි අවසානයක් ගන්න උත්තර විතරයි ලියන්නේ.
anything. Hari, ekka modi kiyanna wala. Everyone praised him for his bravery. Ned, here why ne? Hirbita kama kiyanna ekka. It was an enjoyable trip. Vinodatmaka charikawa. Lal is an industrious ne. Industrious boy kiyanne hutta karmika හැකියාවක් තියෙනවා. Industrious, පළදායි, සඵලවත්, සාර්ථකත්වයට යන්න පුළුවන් කොල්ලෙක්. He was honored for ගරුත්වයක් හම්බුණා for his courageous නේද? ධෛර්යමත්, දිරිමත්, courageous කියන එක. He is අධ්‍යාපනශීලී ළමයෙක්. Studious කියලා අපි කියන්නේ. Studious කියන්නේ ඉගෙන ගන්න ආස, කැමති ළමයි. He will pass his examination easily. He could not build a house because of his poverty. Poverty. As a result of the Vinashakari Yuddha, destructive war, a large number of young soldiers lost their lives. What is the may part parala kochcharadda? Width, WIDTH. What is the width of this road? He has no believe. He has no belief. Belief. Devanuttari IEF Viswasaya කියන එක. Trees beautify සුන්දර කරනවා කියන එක. BEAUTIFY beautify the environment. පාලිකරමු කතාව හොයන්න ඉස්සෙල්ලා තක ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. The tea plantation industry තේ වගා කිරීම නැත්නම් තේ කර්මාන්තය very important to Sri Lanka because the export of tea export කියන අපනයනය කරනවා කියන එක earns කියන්නේ උපයා දෙනවා 60% 60%ක් our foreign exchange විදේශ විනිමය foreign exchange කියලා කියන්නේ. The cultivation of tea තේ වගාව in Sri Lanka started පටන් ගෙන තියෙන්නේ 1970. Tea grows well තේ හොඳින් හැදෙනවලු in the hill country කඳුකරය කඳුරට requires අවශ්‍ය rainfall වැස්සක් 80ත් 120ත් අතර අඟල් දන්නවා මිනුමක් ඔයගොල්ලෝනේ දන්නවනේ temperature උෂ්ණත්වය ගත්තොත් තේ වගාවට අංශක 75ක් ෆැරන්හයිට් තියෙන්න ඕනේ ෆැරන්හයිට් කියන්නේ උෂ්ණත්වය මන්න මිනුම ශ්‍රී ලංකාව අපනයනය කරනවා එතන simple leave වෙන්න ඕනේ හදා ගන්න එක ශ්‍රී ලංකා exports over 400 million kilos of tea a year අවුරුද්දකට කිලෝ මිලියන 400ක් විතර අපනයනය කරනවා we export tea to countries in the Middle East හදකරදිග බ්‍රිතාන්‍ය ඕස්ට්‍රේලියා රටවල් වලට තේ අපනයනය අපි කරනවා හරි ප්‍රශ්න පහයි තියෙන්නේ කරමු short answers full answers why is the tea plantation industry very important to Sri Lanka කියලා අහනවා. ඇයි තේ කර්මාන්තය ලංකාවට වැදගත් වෙන්නේ because එකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ short answer එක උනත් කියන එක. දෙවෙනි එක සාමාන්‍ය දෙනින් ප්‍රශ්නයක්. කවුද ලංකාවේ tea plantation එක පටන් ගත්තේ කියලා අහන්නේ.
මම නෙවෙයි වත් නෙවෙයි දන්නා එක. Where does tea grow well? තේ හොඳින් හැදෙන්නේ කොයි ස්ථානවලද කියලා අහනවා. What is the rainfall required for the tea cultivation? කොච්චර වැස්සක් ඕනද කියලා අහනවා. අවසාන එක අහන්නේ to which countries do we export tea? මොන රටවල් වලටද අපි තේ යවන්නේ කියලා අහනවා. Number 1 මොකද උත්තරේ? Because again පටන් ගන්න උත්තරේ the export of tea earns 60% of our foreign exchange කියලානේ. ඒ විදේශ විනිමය 60ක් විතර හොයලා දෙන්න එක කියලා කියන්නේ. B capital කරන්න. Who started tea plantation in Sri Lanka? කොහොමද ලංකාවේ තියවද පටන් ගන්නේ? සුදුනේ? බ්‍රිටිෂ් නේද? කොහොලියනේ? the British කියලා දාන්න. the එකක් තියෙන්න ඕනේ. the British. බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෝ. Where does tea grow well? තේ හොඳින් හැදෙන්නේ කොහෙද කියලා අහනවා. In the hill country. කඳුකරය, කඳුරට කියන එක in the hill country කියන එක. Next question. What is the rainfall required for the tea cultivation? 82. Between පටන් ගන්න. Between 80 to මාක වැරදි. ඒක තියෙන්නේ between 80 and 120 කියලා තියෙන්නේ. ඒක ලියන්නේ එහෙම නෙවෙයි between 80 to 120 පරාසයක්. වර්ෂාපතනේ පරාසයක් කියන්නේ අපි range එකක් කියන්නේ. 80 to 120 inch. දැන් inch පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ නේද? දැන් millimeters පාවිච්චි කරන්නේ. अंतिम එක මොකද්ද පුතේ? To which countries do we export tea? To the Middle East. ඔන්න මානේ මේ තියෙන දිබන්න පොඩක්. We export tea to countries in the Middle East and to Britain and Australia. ඇයි මැදින් end දෙකක් දාලා තියෙන්නේ? එකද ඔයගොල්ලෝ? මෙතන තියෙනවා and ගොඩක් තියෙනවානේ. We export tea to countries in the Middle East and to Britain and Australia. I and දෙකක්. එහෙම දාන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. එකක් තමයි හේතුව තමයි අර එතන කියන්නේ countries in the Middle East. මැද පෙරදිග රටවල්. ඒක රටක් නෙවෙයිනේ. එතන රටවල් සමූහයක් තියෙනවා. and සහ Britain and Australia. ඒවා ස්වාධීන රටවල්, තනි රටවල්. එහා පැත්තේ ඉන්නේ රටවල් පොකුරක්. ඒක වෙන් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු රටවල් පහක් විතර තියෙනවා කියලා. කොහොමද ලියන්නේ? Countries in the Middle East and to Britain, Australia and Russia. එතකොට and එක අන්තිමට දාන්න පුළුවන් අපිට නේ. හරි එකත් ඉවරයි. ඩික්ටේෂන් එක කරලෙමු. page number 1 කොල්ල පිටුව. ඔයාලා ලකුණු දාගන්න ඕගොල්ලෝ. Hundreds of years ago, coins were made in various towns in Britain, including Bristol, Canterbury, London, Winchester, and York.
After 1810, there was only one Royal Mint, that on Tower Hill, London. But in 1968, a new mint was established at Lentersand, double L thin, Lentersand, South Wales, for the manufacture of Britain's decimal currency, which was introduced on 15th today Andoni, the February 1971. Balagandi. Is there no? What are you Pote Liamu, Pisangaliaganda. Okay, first sentence. Hundreds of years ago, coins were made. Is there now? Various towns. Histanak, Britain, comma, including Bristol, comma, Canterbury, comma, London, comma, Winchester, and York. Stop. Second sentence. After 1810, there was only one Royal Mint, comma, that is the Tower Hill, comma, London, comma, Tower Hill, comma, London, comma. But in 1968, is a new mint was established. Sana Lantersand
South Wales, comma, for the manufacture of Britain's decimal currency which introduced 15 February 1971 full stop. ඉස්සෙල්ලා වචන ටික පැත්තකින් ලියගන්න කොහේ හරි ඉන් එක දෙපාරක් ආවා ඔන්න එක දෙපාරක් ආවා ඕ එක තැනකට ආවා ඕ එකයි at එකයි was එකයි හරි පුරවන්න බලමු හරිද අපි යන්න ඉස්සරහට ලකුණු දාගන්න ඕගොල්ලෝ right අපි grammar part එක කරලා ඉමු page number 11 11
ටියුට් එකේ පාඩම් හදන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. එහෙනම් මීට පොඩ්ඩක් කරමු මේක. අතුකාවගෙන හිතන්න එපා. අතුකාවද විචාරය. So I'm going to explain you 4 patterns. රටා 4ක් ගැන කතා කරන්න යන්නේ. This is the first pattern. මේ පළවෙනි රටාව verb and to ක්‍රියාපදයක් සහ to එක භාවිතා කිරීමක් කතා කරන්නේ. Look at the example. I want කියන අවශ්‍යයි to do. මෙහෙම කරන්නට කියන. ඒතර to එකෙන් ට සද්දයක් එන්නේ. මම කිව්වොත් I want to do job කිව්වොත් මට රස්සාවක් කරන්නට අවශ්‍යයි කියන්නේ. එතන මේ රටාවදී මෙන්න මේ වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් to එකත් එක්ක want to, plan to, what is plan? සැලසුම් කරනවා. decide to කියන්නේ තීරණය කරනවා. try to උත්සාහ කරනවා. hope to බලාපොරොත්තු වෙනවා. expect ආය බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක. offer to offer කියන්නේ ඉදිරිපත් කරනවා පිළිගන්නවා කියන එක. offering. forget to අමතක කරනවා කියන එක. need to අවශ්‍යයි කියන එක. promise to පොරොන්දු වෙනවා කියන එක. refuse කියන්නේ ප්‍රතික්ෂේප කරන පොරොන්දු වෙන්නේ නැහැ බෑ කියලා කියනවා. learn to ඉගෙන ගන්නවා කියන එකනේ. ඒතර ඒක පැත්ත ක්‍රියාපදය. to එක එනවා. ඊට එහා පැත්තේ තව ක්‍රියාපදයක් එන්න පුළුවන්. ඒතර to එක මැදින් දෙපැත්තට වෙන් කරනවා. Look at the examples. What do you want to do this evening? මොකක්ද තේරෙන? අද ඔයාට මොනවද කරන්නට ඕනි කියන එක. What do you want to do this evening? It's not very late. We don't need to go home yet. පරක් කළා නෑ. ගෙදර යන්න ඕනේ නෑ දැම්මා අපි කියන එක. Tina has decided to sell her car. තීරණය කරා to sell විකුණන්නට කියන එක. You forgot to switch off the light when you went out. ඔයාට අමතක වුණා නේද light එක off කරන්න එළියට යද්දී? මගේ සහෝදරයා ඉගෙන ගන්නවා වාහනයක් පදින්නට. මම ගොඩාක් උත්සාහ කරා කියවන්න මගේ පොත ඒත් මට ගොඩාක් මහන්සි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පේනවා to එක දෙපැත්තේ මොනවද තියෙන්නේ? two verbs. ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවා. මම මේකට කියන to infinitive කියලා කියන්නේ. ඒක ලියා ගන්න කොහේ හරි. This is known as to infinitive. මේක 11 අවසරේ හම්බ වෙයි. grade 11 වල. It's known as to infinitive. to එකේ දෙපැත්තට ක්‍රියාපද දෙකක් දාලා වෙන කිරීම තමයි මේකෙන් කතා කරන්නේ. හරි ඒක ලේසි කියලා හිතනවා. අපි යන් ඉස්සරහට. part B. ඒක දන්න එකක් ඔයගොල්ලෝ. ක්‍රියාපදයකට ing දාන්න පුළුවන් නේ. I enjoy කියන ක්‍රියාපදයට ing දැම්මම I am enjoying. I was enjoying කියලා ing form එක හදා ගන්න පුළුවන්. That is something you know. Okay. Enjoy, mind, stop, finish, suggest වගේ වචන වලට ing දාලා තව ක්‍රියාපදයක් දාන්න පුළුවන්. I enjoy dancing. මොකක්ද තේරෙනවද? මම විඳිනවා මම කැමති නටන්න නේ. I don't mind මට ප්‍රශ්නයක් නෑ getting up early උදේට හැරෙන එක කියලා කියන්නේ. Has it stopped raining? වහින එක නැවතුණාද කියන එක. Sonia suggested going to the cinema. Sonia යෝජනා කරා සිනමා පටයක් බලන්න යන්න. දැන් මොකද නැත්තේ මෙතන? මැදින් තිබුණු to එක නෑ නේද? මේක to infinitive නෙවෙයි. මේ බලන්න දෙවෙනි ක්‍රියාපදය මොකද ස්වරූපය? ing නේද? දෙවෙනි ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපයෙන් තියෙනකොට to එක දාන්න ඕනේ නෑ. I enjoy dancing. මම නටන්න කැමතියි. ඔය තව විදිහට කියන්න පුළුවන් I enjoy to dance. ඒක කියන්නත් පුළුවන් මම නටන්නට කැමතියි. ඔය එතකොට to එක දානවා. ing form එක නෑ. ඔකයි වෙනස. හොඳේ? වෙනනේ දරුවටනවා. කැසට් එකක් දාගෙන නේ බෙල්ල කඩාගෙන කකුල් නමාගෙන නටනවා. හොඳේ? right. part C. ක්‍රියාපදයක් එක පාවිච්චි කරන්නේ ing ද to ද කියන නීතිය. like, prefer, love, hate, start, begin, continue. මේ වගේ වචනත් එක්ක ing එක හරි o එක හරි
to එක හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයක examples. Do you like getting up early? ගැටලුවක් නැහැනේ. ඔයා කැමතිද උදේට හැරෙන්න? එහෙම නැත්නම් අහන්න පුළුවන්. Do you like to get up early? දෙකම හරි. I prefer traveling by car. මම කැමති කාර් එකේ යන්න. තව විදිහට කියන්න පුළුවන්. I prefer to travel by car. And loves dancing. And කැමති නටන්න. And loves to dance. I hate being late. පරක් කරනට මම කැමති නැහැ. I hate to be late. It started raining. It started to rain. Either ways are correct. මේ ක්‍රම දෙකම හරි. Last one. would එකත් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් like එක love prefer hate වගේ වචන. Julia would like to meet you. Julia කැමති ඔයා මුණ ගැහෙන්න. එතන මට කියන්නේ මල කෙලියයි ජූලි හතයි කියලා කියනවා නේද? ඒලාට නේ. Julia meet now. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් Julia would like meeting you. තුනතු කතා කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. I would love to go to Australia. මම කැමති ඕස්ට්‍රේලියාව යන්න. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් I would love going to Australia. තුනතු කතා කරන්නත් පුළුවන්. Would you like to sit down? කැමතිද වාඩි වෙන්න ඔයා? අපිට තව විදිහට කියන්න පුළුවන් මේක would you like sitting down? එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. තුනතු කතා කරන්න පුළුවන්. No, I would prefer to stand. නැත්නම් කියන්න පුළුවන් I would prefer standing. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Thank you ස්තුතියි ඔබට. I wouldn't like to be a teacher. මම ගුරුවරයෙක් වෙන්න කැමති නැහැ. හරි. ඒතර මම කියලා දුන්න කරුණු දෙක to එක සහිතව සහ to එක රහිතව භාවිතා කිරීම. මේ පුංචි අර කැමට පෙර එකක් තමයි කරේ. එක දවසේ කණ්ඩ හම්බ වෙන එක. යාව පොඩ්ඩක් ගුරු වෙන්න විතරයි කරේ මේක. ටෙස්ට් පේජ් බලන්න පුතේ මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. හරි කරමු. උත්තරේතර ලියන්න ක්‍රියාපදේ දාන්න තියෙන්නේ put the verb in the right form නිවැරදි ස්වරූපෙට ක්‍රියාපදේ දාන්න to හරි ing හරි දාන්න තියෙන්නේ. ඒක කල්පනා කරලා බලන්න to දානවද ing දානවද දෙකෙන් එකක් දාන්න පුළුවන්. I enjoy dancing. What do you want to do tonight? Goodbye. I hope to see you again soon. එහෙමනේ. එහා පැත්තේ බාන පුතේ කලින් අර වචන දැන් 2 එක දාන්න පුළුවන් වචන ටිකක් තියලා තියෙනවා කොටුවක් ඇතුලේ want hope වගේ වචන ing දාන්නේ අපි enjoy mind stop finish suggest වගේ වචනත් එක්ක එයා පටලවා ගන්න එපා ing 2 දෙකම දාන්න පුළුවන් ටිකක් තියෙනවා අපි පොඩ්ඩක් මම කතා කරන්නයි බලන්න චුට්ටක් ඉන්න ආය කතා කරන්න පොඩ්ඩක් බලා ගන්න 2 එක දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සෙට් එකට විතරයි. want, hope, need, plan, expect ඒ සෙට් එකට විතරයි 2 දාන්න පුළුවන්. ing ස්ටයිල් එකෙන් කතා කරන්න පුළුවන් enjoy, mind, stop, finish, suggest කියන දෙකට විතරයි. දෙකම දාන්න පුළුවන් like, prefer, love, hate, start, begin, continue. ඔකට දෙකම දාන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. මේකට would එක දාන්න පුළුවන් like, prefer, love, hate. ඒකේ දෙකපැත්තම තියෙනවා. මේක මතක තියාගන්න අමාරු වෙන ඔයගොල්ලන්ට. difficult to memorize. මේක මතක තියාගන්න අමාරු පැටලෙනවා මේක. එක වගේ වචන ටිකක් තියෙන්නේ නේ. දැනට බලලා හැපෙත බලලා කරන්න කමක් නැහැ. කාලයක් යද්දී භාවිත කරනකොට හුරු වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. දෙකට hope කියලා තියෙන්නේ hope එකත් එක 2 එක එන්න ඕනේ නේ I hope to
See you again soon. දෙවෙනි එකත් I learned to swim. learn එකත් එක්ක to. learn අතීත කාලනේ මේකෙම I learned to swim when I was 5 years old. finish එකත් එක්ක ing form එක එන නේද? Have you finished cleaning the kitchen? මේ ස්පෝකන් පාර්ට් එකට ගියාම තියෙන ගැටලු මේවා. නේ? අපි කතා කරන්න භාෂාව අපි සුදු අපිට hina වෙන්න එක සමහර ලාවට. ඒකවල දන්න අපි වරදිනවා කියන එක. වරදින්නේ මෙන්න මගේ තැන් වල වරදින්න අපිට. want එකත් එක්ක to එක එන්නේ. I want to go to bed. enjoy එකත් එක්ක ing එක එන්න ඕනේ. Do you enjoy visiting other countries? suggest එකත් එක්ක ing form එක. The weather was nice. So I suggested going for a walk by the river. promise එකත් එක්ක to එක එන්නේ. Yes, Bill. He promised to be here on time. mind එකත් එක්ක ing form එක. I am not in a hurry. I don't mind waiting. මම බලාගෙන ඉන්න කමක් නැහැ. What have you decided? Decide එකත් එක්ක to එක එන්නේ. What have you decided to do? George was very angry and refused එකත් එක්ක to. Refused to speak to me. need එකත් එක්ක to. Yes, and I need to ask her something. I was very upset and start එකත් එක්ක. කියන start එකත් එක්ක ing form එකනේ. started crying. I am trying කියන එකත් එක්ක to එක. I am trying to work. Please stop talking. stop එකත් එක්ක ing form එක. stop talking. කරන් බලන්න පුළුවන්. complete sentences to o ing. අරකම තමයි to එක හරි ing එක හරි.
I like London, but I wouldn't like to live there. I like එකත් එක්ක දෙකම දාන්න පුළුවන් දෙකෙන් එකක් දාන්න පුළුවන් නේ. I like talking or I like to talk. Sorry, I like taking or I like to take photographs when I am on holiday. Linda has a lot of books. She enjoys. Enjoy කියන එකත් එක්ක දාන්න පුළුවන් ing form එක විතරයි. She enjoys reading. උත්තරේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න. I am surprised that you are here. I didn't expect. Expect එකත් එක්ක මොකක්ද දාන්නේ? To එක විතරයි. Expect එකත් එක්ක to පාවිච්චි කරනවා. I didn't expect to see you. See you නේ. Don't forget. Forget එකත් එක්ක to එක. Don't forget to send us a postcard when you are on holiday. Shall we get a taxi to the cinema if you like, but it isn't far. Dura nene. I don't mind. Mind එකත් එක්ක ing form එක. I don't mind walking. The ring is very beautiful. This ring is very beautiful. I would hate. Hate එකත් එක්ක ing හරි to හරි දෙකෙන් එකක් දාන්න පුළුවන්. දෙකම දාන්න පුළුවන්. Hate losing it. I would hate to lose it. I would hate losing it. Any pattern. Offer එකත් එක්ක to එක දාන්න වෙන්නේ. Julia had a lot to do, so I offered to help her. නේ. What shall we do this afternoon? Like එකත් එක්ක. ඕන pattern එකක් අයින් දාන්නත් පුළුවන්, to දාන්නත් පුළුවන්. I like to watch television. I like watching television. Either patterns එකද? නෑ පළිය ගන්නද පුතේ? What shall we do this afternoon? Would you like going නේද? To go to the beach or like going to the beach? Like to watch television, watching television දෙකින් එක. Prefer එකත් දෙකම පුළුවන්. ing එකත් පුළුවන්, to එකත් පුළුවන්. Shall we go now? No, I would prefer to wait a few minutes. I would prefer waiting a few minutes. Either ways are correct. Stop කියන එකත් එක්ක ing form එක විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I am not going out until stops raining. Complete the answers to the questions. Do you usually get up early? I like getting like එකත් එක්ක ඕනට පුළුවන් නේ. Do you ever go to museum? Yes, I love. Love එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ing හරි to හරි දෙකම. කියන්න. Enjoy. මේ පළවෙනි හතරම අවුලක් නැහැ. Enjoy එකත් එක්ක එන්නේ ing form එක විතරයි. Mind එකත් එක්ක ing form එක. Prefer එකත් එක්ක ඕන එකක්.
Yes, I love to go to museums. Ne, arke mutre ganna puluwan prashnath ekka. No, I don't like writing letters. To write letters. Have you ever been to New York? New York hit the Kavadahari? No, but I would love to go to New York one day. I would love going to New York one day. Enjoy katika ing form ekane. Do you often travel by train? Yes, I enjoy traveling by train. Enjoy traveling by train. Shall we eat at home or go to a restaurant? I don't mind. ing form maker. I don't mind going to a restaurant, but I would prefer staying home, to stay at home, like that. එකට දෙකම දාන්න පුළුවන්. හරි හතරවෙනි එක ඔයගොල්ලෝ පස්සේ ගෙදෙදි කරන්න. ඒක ඔයගොල්ලෝ ගැන ලියන්න තියෙන්නේ. Complete the sentences, write about yourself. ඔබ ගැන ලියන්න ing form එක හරි to form එක හරි දාලා වෙනට පුරුදු වෙන්නත් එක්ක ලියන්න. මම දැන් වෙලා දෙන්න එකට. Page number 24 24. Question number 6 එක කරන්න පුතේ. Write a paragraph on the topic. An interesting book I have read. මා කියවූ රසවත් පොතක් වචන 50යි 60යි අතර විතරයි ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය 3ක් 4ක් එන්නේ. තාමත් කෙටියෙන් ලියන දෙයක්. ඒ සාරාංශගත ලියවීම තුල තියෙන්න ඕනේ පොතේ නම, කතුවරයාගේ නම, මොන විදිය පොතක්ද, නවල් එකක්ද, children's නවල් එකක්ද, ඒ වගේ මොකක්ද කියන එක. ඒ වගේම චරිත කවුද ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්නේ, කතාව මොකක් ගැනද කියලා කෙටියෙන් තිබෙනවා. ඩාකරට වාක්‍ය 3කින් විතර ඉවර කරන්න බලන්න. try කරලා පටන් ගමු. මාතෘකාව දාන්නේ පොතේ නම නෙමෙයි. මේ මාතෘකාව an interesting book I have read කියන මාතෘකාවම දාගන්න. පැසිව් රටාව පාවිච්චි කරන්න වෙනවනේ. මඩල දුව කවුද ලිව්වේ? මම නෙවෙයි. Martin Rosinger. ලියන්නේ කවුද? මඩල දුව written by Martin Rosinger was one of the books කියලා එහෙම පටන් ගන්න පුළුවන් නේ. පටන් ගන්න පුළුවන්. The most interesting book I have ever read is Martin Rossinger's මඩල දුව කියලා එහෙම පටන් ගන්නත් පුළුවන්.
United then now, be Right, Abhyana, page number 15 පහළව. Okay, කතාවක් ඇති චාල්ස් කින්ස්ලේගේ ජේසන් ස්ටාර්ස් කියන කතාව එකපාර නිකන් කියව ගන්න බෑ. Just read. වේග කියවීමක්. හොල්මන් කතාවක් නේ. හරි බලමු පොඩ්ඩක් ටාස්ක් කියන්නේ කටයුත්ත රාජකාරිය කියන එක වචන ඕන ඔයගොල්ලෝ ලියා ගමු. The gates are open, gate to ඉවර වෙච්ච කතාවක් කරුණු කතාවක් තමයි කියන්නේ. The magic balls මායාකාර ගුණු මායාකාර ගුණු ගොන්කමෙත් මායාවක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ගොන්කමේ මොන මායාවක්ද නේ? ගුණාවනේ. Magic balls leaped out මායාකාර ගොන්නු මෙතන බුල්ස් කියන පිළිපි කට්ටියට leaping out කියලා කියන්නේ පැනගෙන එනවා leaped out කියන්නේ පැනගෙන ආවා කියන කතා කරන්නේ. There are brazen hoods මචං ඔය මොනේද අපි ඔය කියන්නේ දානේ මම brazen hoods කියන්නේ කියන්නේ නැහැ ඒක ප්‍රශ්නික තියෙනවා මොකද්ද කියන බාල හම්බේ ප්‍රශ්න බැලුවම rang upon the ground rang කියන්නේ නද දුන්නා කියන එක upon the ground කියන්නේ පොළොව මත මොකක් කර දෙයක් නද දුන්නා. Their nostrils නහස් පුඩු නේද nostrils කියන්නේ නාස් පුඩු
sent out නාස්පුඩු වලින් පිට වෙනවා sheets of flame කියන්නේ ගිනි දැල් ගිනි ජාලා අග්නි ජාලා පිට වෙනවා නහයි and they rushed කියන්නේ දුවගෙන යනවා දැන් මුන් දෙන්න දුවගෙන යනවා හයියෙන් යනවා with lowered heads ඔළුව නමාගෙන ඔළුව පහත් කරන් අන්මුස්සගෙන කවුරු ගාවටද යන්නේ ජේසන් ගාවට යන්නේ upon කියන්නේ වෙතට මත්තට යනවා ඊළඟ වචනේ flinch කියලා තියෙන FLINCHED he flinched never a step flinching කියන්නේ සෙලවෙනවා කියන he flinched never a step කියන්නේ පියවරක් ඌ අඩියක්වත් හෙල්ලුනේ නැහැ චලනය වුණේ නැහැ the flame of their breath ඔවුන්ගේ හුස්මේ තිබුණු ගිනි දැල් swept වටේට ගමන් කරා swept around him but it singed not a hair of his head singeing කියලා කියන්නේ පුච්චනවා කියන එක ලාවට පිලිස්සෙනවා singe කියලා කියන්නේ SINGE singe so here says but it singed not a hair of his head ඔළුවේ එක කෙස් ගහක්වත් පිච්චුවේ නැහැ කියලා කියන්නේ and the bull stopped short ගොන්නු නැවතුණා භාගයක් දුර ගිහිල්ලා අරයා ගාවට ගිහිල්ලා නැවතුණා short කියන්නේ මගදී නැවතුණා කෙටියෙන් නැවතුණා and tremble දැන් මුන් වෙවුලනවා trembling කියන්නේ shaking වෙවුලනවා කියන්නේ දැන් ජේසන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ජේසන් sprang කියන්නේ පැන්නා upon the nearest ළඟම හිටපු ගොනා ගාවට පැන්නා seized ඌ අල්ලගත්තා මොකෙන්ද අල්ලගත්තේ අං වලින් අල්ලගත්තේ by the horns and up and down දැන් උඩ පහළ දෙන්නත් එක්ක wrestling wrestle කියන්නේ පොර බදිනවා කියන එක රණ්ඩු වෙනවා කියන එක wrestling කියන්නේ පොර බැදුවා until the bull fell ගොනා වැටෙනවා පොළවට crawling කියන්නේ කෙඳිරි ගාගෙන කන් කෙඳිරි ගහගෙන නහයෙන් අඬාගෙන නේ ගොනා පෙරදුනා දණියෙන් වැටෙනවා ගොනා බීමට for the heat of the brute died within him for කියන්නේ හේතුව ඇයි වැටුනේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා මොකද්ද හේතුව heat උෂ්ණය රස්නය කියන එක brute කියන්නේ මුර්ගයා මුර්ග ජීවියා වනචාරී ජීවියා හීලයන් වුණු සතා brute ඔගේ ඇඟේ තිබුණු උණුසුම ඔහු අභ්‍යන්තරයේ මිය ගියා ඒ හින්දා මුට පන්න නැති වෙලා ගිහම වැටුණා and his mighty limbs were loosed mighty can the limbs can bahu atpaya limbs can loose can sahelui ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ගොන්නු දෙන්නම so both the bulls ගොන්නු දෙන්නම were tame can හීලා කරගත්තා පාලනය කරගත්තා and yoked yoke කියන්නේ නගුලකට බැඳා වියගහට සම්බන්ධ කර yoke කියන්නේ වියගහ කියන්නේ වියගහෙන් තමයි ගොන්නු දෙන්නෙක් එකට බඳින්නේ නගුලට සම්බන්ධ කරන්නේ වියගහන නේද කනකස් බෑවා වියසිදුරෙන් අහස බැලුවා වගේ කියනවා නේද වියසිදුර තියෙන yoke එකකින් ඒ පොන්චි සිදුරක් and Jason bound them bound කියන්නේ ගැට ගැහුවා කියන එක to the plow කියන්නේ නගුලට ගැට ගැහුවා goaded කියන්නේ දක්කගෙන ගියා ගොනු දක්කනවා onward ඉස්සරහට දක්කගෙන ගියා with his lance lance කියන්නේ ඔහුගේ කසය වගේ එකක් lance එක කියන්නේ කසයක් කසෙන් ගගහ තමයි යන්නේ till he had plowed the sacred field කුඹුරක් තියෙනවා කුඹුර නිකන් කුඹුරක් නෙවෙයි sacred field එකක් පූජනීය කුඹුරක් මේ පූජනීය කුඹුර මෙයා සෑවා හැවා plowing කියන්නේ හානවා කියන එකනේ ඊප සකස් කරා then he took the serpent's teeth serpent සර්පයින්ගේ දත් අරගෙන sowed them ඒවා ඉස්සා sowing කියන්නේ ඉහිනවා දැනින් දැන් and waited බලාගෙන හිටියා what would befall කියන්නේ ඉස්සරහට සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද වෙන්න තියෙන දේ මොනවා වෙයිද කියලා බලාගෙන හිටියා හරි උත්තර sorry ප්‍රශ්න ටික පොඩ්ඩක් කියව ගන්න බලන්න
උත්තරයක් හම්බ වෙනවා නම් ෂෝට් ආන්සර් එක ලියා ගන්න. ප්‍රශ්න 11 10ක් 11ට යන්න එපා. 10ක් විතරක් ඇති. ෂෝට් ආන්සර් එක විතරක් ලියා ගමු. පස්සේ අපි බලමු ෆුල් ආන්සර් එක. හරි අපි ආරම්භයෙන් ගමු. ඔයාලා මාතෘකාව දාගන්න පොතේ ජේසන් ස්ටාර්ස් කියලා. මම ෆුල් ආන්සර්ස් වල ආරම්භය කතා කරන්න. ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න පුළුවන් ආරම්භය. පස්සේ අපි උත්තර හොයමු. හද. මම දැන් කතා කරද්දී ෆුල් ආන්සර් එකේ උත්තරය ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. කමක් නැහැ. කියන්නේ ෆුල් ආන්සර් පටන් ගන්න විදිය ලියා ගන්න. උත්තරය පස්සේ ලියමු. Question number 1. What happened when the gates were open? උත්තරේ පටන් ගන්නේ when the gates were open කියලා. ලියා ගන්න ඒක. When the gates were opened. How many animals were there? There were කියලා උත්තරේ පටන් ගන්න ඕනේ. There were කියලා උත්තර ලියලා animals කියලා දාන්න පුළුවන්. Third එක what was strange about their breath? උත්තර පටන් ගන්නේ their breath කියන එකෙන්. Their breath was strange. Their breath was strange because එකෙන් දාන්න වෙනවනේ. හේතුවක් දාන්න වෙනවනේ අපිට. Their breath was strange because කියලා link කරගන්න. Fourth one question එක අහන්නේ what did the animals do when they saw Jason? එතකොට when එක conjunction එකක් මෙතන. එතකොට එකෙන් පටන් ගමු උත්තරේ when they saw Jason කියලා පටන් ගන්න. When they saw Jason the animals කියලා link කරන්න පුළුවන්. පහට full answer එකක් ලියන්න බෑනේ. දැන් වාක්‍යන ලියන්න කියන අපිට ඒක short answer පස්සේ හොයමු. Write the sentence which tells us that Jason was unafraid. Jason Jason බය වුන්නේ නැහැ කියලා කියපු අවස්ථාව. Number 6 with which bull did Jason wrestle? Jason පොරබැද්දේ මොන ගොනත් එක්කද? උත්තර පටන් ගන්න ජේසන් කියන. එයා සබ්ජෙක්ට් එක. ක්‍රියාපදය wrestle කියන එක අතීත කාලයට හැරෙනවා wrestled කියලා. Jason wrestled with කියලා උත්තරේ හොයාගන්න. Jason wrestled with. Number 7. What work did Jason force the bulls to do? Jason එකෙන් පටන් ගමු උත්තරය ක්‍රියාපදය did එකක් තියෙන නිසා forced කියලා හැරෙනවා. Jason forced the bulls to කියලා උත්තර ලියන්න පුළුවන්. Jason forced the bulls to උත්තරේ. Number 8 what did he use instead of a whip? කසයක් දිනුවට පාවිච්චි කරේ මොකක්ද කියලා අහන්නේ. He used කියලා පටන් ගන්න. අතීත කාල ක්‍රියාපදය he used උත්තරේ ලියන්න. ලියලා instead of a whip කියලා අන්තිමට ගන්න. කසයක් වෙනුවට. What did Jason saw in the ground? Jason saw එකේ අතීත කාලය මොකද්ද? සිව්නේ. SEW. Jason saw උත්තර ලියලා in the ground කියලා ලියන්න.
හරි ඒ 9 කරමු. මාර්ග නෑ නේද මේ? to see අනේ නේ. ඒ වචනේ පුතේ මොකද්ද මම? ඒ කියලා කිව්වේ බ්‍රේසන් නේද? බ්‍රේසන් කියන්නේ පිත්තල වලින් හදපු කියන එක. බ්‍රේසන් කියන්නේ පිත්තලමය කියන එක. බ්‍රේස් කියන එක. හූට්ස් කියන්නේ නාදය කියන එක. හූට්ස්. වහමුණගේ හූට්ස් තියෙන්නේ. වල පිත්තල නාදයක්. ඒ කියන්නේ පුර වලින් එන ශබ්දය. හරි කතා බලලා ලියමු. part 5 එක ලියන්න part 5 short answers එක වාක්‍ය විතරක් ලියන්න තියෙන්නේ 11 කරන්න එපා down to the 11th one you can answer the number 10 සමාන වචනයක් වලින් number 10 වල එකක් ගන්න පුළුවන් දැන් ආරම්භයෙන් ටික තියෙනව නේද ඔයගොල්ලෝ 3 එකට උත්තරේ පළවෙනි වාක්‍යය තියෙනව නේද? When the gates are open, the magic balls leaped out කියන එකනේ. පළවෙනි උත්තරේ. දෙක දෙන්නේ කිනේ නේද? තුන නේද? දෙකයිනේ. ඒගොල්ලන්ගේ නහයෙන් තිබුණු ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? Strange about their breath. It sends flames of or sheets of flames නේ. It sends sheets of flame කියන උත්තරේනේ. Their nostrils sent out sheets of flame කියන තැනින් උත්තරේ ගන්න පුළුවන් අපිට. What did the animals do, Jason? So, එකෙන් මොකද්ද දිව්ව නේද? They rushed with lowered heads upon Jason කියන උත්තරේ හොයාගන්න. They rushed with lowered heads upon Jason. ඔළුව නවාගෙන දිව්වා කියන්නේ. Number 5 එකෙන් අර හෙලවුන් නැහැකින් කතාවනේ. බය නැති කතාවට කියන්නේ he flinched never a step කියන එකනේ. ඔහු සැලවුනේ නැහැ. නොසෙල්වී හිටියා කියන එක. නොසෙලී නමුණු කුල වෙන්නේ නේද? මොන ගොනත් එක්කද ළඟම හිටපු ගොනත් එක්ක the nearest කියලා තිබුණා මම හිතනවා. Then Jason sprang upon the nearest bull කියන්නේ ළඟම හිටපු ගොනා. Next one. ගොන්නුන්ට කියලා කරගත්ත වැඩේ plowed the sacred field නේ. අර කුඹුර සීසාපු එකනේ කරේ. Plowed the sacred field කියන එක. කසදක් වුණට පාවිච්චි කරේ lance එක නේද? LANCE lance කියන එක. Jason පොළවේ ඉස්සේ මොනවාද? serpent's teeth කියන එක. serpent's teeth.
part 10 එක පොඩ්ඩක් බලමු. යහනවා what words or phrases in the story mean කතාවේ මෙන්න මේවට සමාන වචන කොන ලියාගත්තොත් කමක් නෑ ඔයගොල්ලෝ. නැත්නම් ටියුට් එකම කරන්න කමක් නෑ. ස්කොච් කියලා කියන්නේ පිච්චෙනවා කියන්නේ. දැවෙනවා පිලිස්සෙනවා කියන්නේ. Part B force them onward. Force them onwards කියන ඉස්සරහට දක්වගෙන එලවගෙන යනවා කියන එක. holy කියන්නේ පූජනීයනේ. holy දේවමය පූජනීය කියන එක. waited to see what would happen. බලන් හිටියා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මොකද කියන්නේ ස්කොච් එකට හමුන වචනයක් වලට පිච්චෙනවා කියන එකට සින්ච් නේද පුතේ සින්ච් කියන්නේ පිච්චෙනවා කියන එකනේ දක්කන් යනකොට කියන්නේ මොකද්ද ඔකනේ ගෝඩර් කියන එකනේ ඊළඟ එක holy කියන්නේ sacred කියන එක sun sacred පූජනීය අන්තිම එක බලන් හිටියා before නේද before කියන්නේ බලන් ඉන්නවා කියන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දකුණු පැත්තේ 11 කරන්න එපා ඒක තියන්න පස්සන ගෙදර කියලා බලන්න number 12 කරමු එකත් which of the following would make a suitable title for the extract මේ උපුටණයට extract කියන උපුටා ගැනීමට ගැළපෙන මාතෘකාවක් ඔයලා ඉලක්ක ගන්න you are given 3 at the Spanish bullfight ස්පාඤ්ඤ ගොම්පොරයක් taken from a Greek myth Greek මිත්‍යා කතාවකින් ගත දෙයක් a peaceful rural encounter බොහොම සාමකාමී ගමේ මුණ ගැහිීමක් නේ අපි ගියාම ගොන්නෝම නේද මම හිතන්නේ දෙක නේද මිත්‍යා කතාවක් නේ මේක mythical story එකක් නේ right part 2 එක කරමුටක් ගාලා similes වගේක් තියෙන්නේ සංසන්දනාත්මක වචන කම්පෙයාර් කරනවා අන්ධයි නම් කියනවා බවුලෙක් වගේ අන්ධයි කියන එක as blind as a bat කියන එක bat කියන්නේ පිත්ත නෙවෙයි නේ පිත්තක් වගේ අන්ධයි කියන එක නෙවෙයි අපි ක්‍රිකට් ටීම් එකේ පිටි වෙන්න ඕනේ එහෙනම් පෞගේ කාලේ දැන් නම් පොඩ්ඩක් ගහනවා නේද as brave as නිර්භීත කවුරු වගේද කියලා So as brave as soldier, ned? No, sorry, lion. As brave as a lion. Cunning කියන කපටි නේද? Fox කියන එක නේ. Stubborn කියන්නේ මුරණ්ඩුයි. And is a mule. Mule බූරුවෙක් වගේ එකනේ. බූරුවා වගේ සතෙක් mule කියන එක. Sure footed, ස්ථාවරපා. ස්ථාවරයි. කවුද හොඳම කකුල් තියෙන කෙනා? Mountain goat. කඳුකර එළුවට තමයි හොඳම කකුල් තියෙන්නේ. ඕන ගල් තලාවක් උඩ යනවා එක. ගස් උඩ දැකද? ගස් උඩ ඉන්න එළුව. They can climb trees. As brown as a berry. berry ගෙඩියක් තරම් මුණ berry කරගත්තම berry ගෙඩිය. As timid as timid කියන්නේ බයයි කියන එක. mouse නේ. As timid as a mouse.